ذرا آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں بشرا کے جو کپڑے ہیں جو ڈریسنگ ہے اس کے پیچھے کس کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ہاؤ ڈیڈ یو گائز کم اپ ود اٹ؟ کپڑے تو انہوں نے ہم ٹی وی نے پرووائڈ کیے. نہیں مطلب ہاؤ ڈیڈ یو اسکیچ ہر لائک بیکاز اس کا ایک وہ ہے اس نے گلے میں ایک پہنا ہوا ہے مطلب آپ کی ان پٹ تھی اس کے اندر. یا اور کیا ریزن پتہ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے 8 مہینے پہلے کی بات ہے تو مجھے وہ پروسیس بھی نہیں یاد. وہ اتنا پرانا ہو چکا ہے پروسیس, اور میں کیونکہ آئی ہیو آلسو ڈائیوڈ ان ٹو اندر پروجیکٹ تو میں کافی وہ بلر ہو گیا ہے سب. بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ نتھنگ کوڈ گو وداؤٹ شہرزاد's اپروول. تو ایوری تھنگ واز ڈن ود ہر اینڈ مائی سیلف آن بورڈ. لبریٹنگ تھا کہ آپ کو کوئی اسٹریس نہیں ہے کہ آپ آن اسکرین آ رہی ہیں, یو ہیو دا پریشر ٹو لک پرفیکٹ اینڈ گلیمرس, یا اٹ ٹوک اے ٹول آن یو کہ اچھا مجھے اتنا بیسک آنا ہے یا مجھے گلیمر سے دور ہو کے آنا ہے؟ نہیں دیکھیں, گلیمرس وغیرہ والا تو میرا ایشو ہے ہی نہیں زندگی میں. میں پچھلا پھانس بھی جب میں نے کیا تھا اس میں بھی, اور اسٹینڈ اپ گرل میں بھی میرے بال اس طرح تھے. اس میں مجھے پتا تھا کہ میرے اینگلز اچھے ہونے چاہیے بیکاز آئی ایم اے سرٹن ویٹ ایٹ دا مومنٹ بیکاز آئی جسٹ ہیڈ اے بیبی. سو شہرزاد اینڈ مائی ڈی او پی نیو اٹ, لائک فکر ہی نہ کرو تم. تو انہوں نے مجھے ٹاپ اینگل سے شوٹ کیا. اینڈ آلسو اگر ایک بھی بال ٹیڑھا ہوتا ہے تو میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ شہرزاد ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو میں صرف میرا کام نے کہا تھا مجھے اسکرپٹ پڑھ لو اور ڈائلاگ یاد کر لو, جس میں مجھے بہت پرابلم ہوئی تھی ڈائلاگ یاد کرنے میں بیکاز میرے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے برین فاگ بہت زیادہ ہو چکا ہے. تو مجھے باتیں بہت جلدی بھول جاتی ہیں اور مجھے ڈائلاگس بہت مشکل سے یاد ہوتے ہیں. اب یہ میں نے ریئلائز کیا. ایک دفعہ بھی آپ کو فیل نہیں ہونے دیا کسی نے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ڈائلاگ یا اف یو ور اسٹرگلنگ سو آپ کو سب نے اٹھا. ہاں, ایوری واز سو سپورٹیو. مائی ایڈیز مائی ایڈیز اینڈ مائی ٹیم. اسٹیٹمنٹ پہ غور کری تھی لائک یو ڈنٹ شو اٹ یا وی ڈنٹ لیٹ یو شو اٹ. یہ مطلب کس سائڈ پہ دوبارہ بولا میں نے کہا ہاں اپنا کریڈٹ لینا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. تو ہاں ایکٹرز بھی اچھے تھے. ان کے حصے کے بھی یاد کیے ہوئے تھوڑا پرومپٹ کر رہے ہوتے تھے. میری آواز ہی ڈب کرتے ہیں ساری ڈرامے. پرومپٹ کہا تھا میں نے. نہیں پرومپٹ بھی کر رہی تھے, صفدر بھائی بچارے پرومپٹ کرتے تھے. ان کو میں غصے سے دیکھتی تھی کہ تو شہرزاد کہتی تھی مت دیکھیں آپ غصے سے, وہ صحیح بول رہے ہیں آپ کو. میں کہتی تھی چپ کر جائے نا, مطلب تو ایک ہی ہے. تو کہتی تھی نہیں مطلب نہیں ہے, اب لائن کا ایک فلو ہے, ایک ردم ہے. آپ دیکھیں آمنہ مفتی, واٹ اے ٹیریفک رائٹر, واٹ اے اسپیکٹیکولر. انہوں نے جس طریقے سے جس ردم سے ایک میوزک کے طریقے سے انہوں نے بشرا کے ڈائلاگس کو لکھا ہے. وہ جب میں آگے پیچھے کہتی جو ڈھابے والے سین تھے لمبے لمبے پھرے, میں کہوں ایک ہی بات ہے. دے ور لائک ایک بات نہیں ہے. تو جب اس کو فلو میں بول رہے تھے, جب ٹی وی پہ آیا میں نے کہا یہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے, ان لوگوں نے مجھے بچا لیا ہے. اسپیشلی ابھی جو وہ والا سین ہے جب وہ لیٹر لکھ کے جا رہی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے, وہ جو بولتی ہے نا, جو وہ اس کے ذہن میں ادھر اٹھتی ہے ادھر بھاگتی ہے, پھر وہ ٹیپ لگاتی ہے. میں تو صرف سن رہی ہوں لائک یہ مشکل ہوگا یاد کر کے ڈلیور کرنا, کیونکہ اس میں ایک وہ سیدھی سادھی فلو نہیں تھی, وہ آگے پیچھے ہو رہی ہے, اس کے ذہن کی کشمکش اس کے ورڈز میں نظر آ رہی ہے. So I can understand that it must have been a big struggle. It was a very difficult script. یہ بالکل آسان اسکرپٹ نہیں ہے. ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ بہت کامیڈی پلے ہوتے ہیں, بٹ ایک پھر آمنہ مفتی جیسی رائٹر اگر کامیڈی لکھ دیں تو اس ہر بات میں کوئی ایک پیرلل میننگ ہے, اور اس میننگ کو اسی طریقے سے بولا جائے تو وہ جیسے 6 بہنیں ہوئیں, 7واں میرا نام پہ بشرا رکھا تاکہ ایک بھائی ہو اور ہوا. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, بٹ بیکاز آف شہرزاد. پھر دوسری چیز یہ کہ ایک کیٹیگری میرے حساب سے سب سے معتبر ترین کیٹیگری تھی جو ختم ہوتی پتہ نہیں کیا ہو گئی, اس کا نام ہے سٹ کام. سٹ کام بلبلے یا فیملی فرنٹ کو سٹ کام کہتے ہیں, جو 30 منٹ کی کامیڈی پروگرام ہوتا ہے. تو وہ جو سٹ کام کی سچویشن بنی, آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی نمبر تھا جو ایک پرٹیکولر نمبر فکس کر دیا گیا اس کی تقدیر پر, اور اس کے بعد وہ آگے اس طرح سے پنپ نہیں پایا. ورنہ دنیا میں فرینڈز یا اس طرح کی جو بھی ہوتی ہے یا ماڈرن فیملی یا آفس, ہم کبھی اس طرف نہ جا سکے, اور یہ میرا فیوریٹ جانر ہے, تو مجھے بہت پسند ہے. سٹ کام تو ہونے چاہیے. اور پھر ہم جب یہ اسکرپٹ کر رہے تھے تو اس کو نہ ہم نے رمضان پلے ہونے دینا تھا, جو کہ ایک ٹھپا لگ گیا اور ایک خاص اسٹائل آف شوٹنگ بن گیا, آئی ڈونٹ نو کیا ہے, یا خاص اسٹائل آف ایکٹنگ بن گیا ہے. ایک تو وہ نہیں بن دینا تھا, پلس سٹ کام بھی نہیں ہونے دینا تھا. سو اٹس سم ویئر بٹوین ہیومرس سیریل کے بھی رہے. عرفان و بشرا آپ کو وہ بھی لگیں کہ جی وہ ایک سیریل میں جس طرح سے آپ پروٹیگنسٹ کو دیکھتے ہیں وہ فیل بھی آنی چاہیے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا بہت اس پہ خیال رکھنا تھا, محنت کی ہے اس کے اوپر, اور ظاہر ہے آف کورس سب سے زیادہ
मैं कहूँगा कि शहजाद को What was the reason sitcom क्यों नहीं जाना की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे थे आप लोग, अगर मैं पूछूँ समझूँ? वही लेबलिंग इशू हो जाता है फिर Okay. मेरा ख्याल है. But didn't you think it would be a chance to change that labeling? Because you guys are doing an amazing job और I think मैं इसको sitcom मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 30 मिनट की जो कैटेगरी है सिटकॉम, उसको जिस तरह से अब परफॉर्म जिस तरह से करने ओवर द लगे, टॉप, वो एक्टिंग अप्रोच नहीं ओके लेनी ओके थी. ठीक है, सही है सही है. नहीं वो एक्टिंग अप्रोच की नहीं, बट इसको सिटकॉम कहना मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, हो भी सकता है. इसलिए नहीं होगा, सही नहीं सिटकॉम होगा. नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी आप आगे देखेंगी चेंज होगा. तो आप कहेंगी अच्छा ये बिल्कुल एक हाँ मुझे फीलिंग आ रही है शायद इतना थोड़ा हम चेंज ये करेंगे. आएगा, इंटेंसिटी की तरफ भी आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वो मिक्सचर होगा. ये इस तरह की सिचुएशन हैं, तो इसको लेबल या अप्रोच में आप ये नहीं कह सकते कि बस इस तरह से एक्ट कर दो. नहीं, इसमें हर तरफ जाना है. इट्स अ फैक्ट कॉमेडी का लेवल पाकिस्तान में काफ़ी नीचे चला गया है. रमज़ान प्ले से हर साल हमारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन बहुत हद तक हम डिसअपॉइंट होते हैं. मुझे हंसी क्यों आ रही है इस तो हंस लें आप, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है. आप अलाउड हैं करने के लिए, Edit तो आप नहीं आज़ाद होता हैं है। करने के लिए जो आप करना चाहें. तो इसको गिराने के दोबारा. Oh yes. तो मेरा सवाल ये था कि जब ये कैरेक्टर्स आप कर रहे थे, कोई जहन में चीज़ें थी कि हम ये नहीं करेंगे बिकॉज इसको करने से हमारी कॉमेडी का जो एक जॉनरा है उस पर एक गलत किस्म का इमेज आ रहा है, या हम इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहे? कोई 2-3 चीज़ें कॉन्शियसली आप लोगों ने, शहरज़ाद ने की इस बस ये शहरज़ाद ने बताया कि रियल टाइम में असल दुख है तुम्हारा, तुम्हें पैसे चाहिए, असल दुख है ये, इस पे असल में रो. ओके मुझे ये विक्स और आई डोंट इंटरनलाइज ऑल ऑफ दिस, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्ड अस टू डू दिस, बिकॉज ओवर द टॉप और स्लैपस्टिक वही बात है ना कि पहले सारे ड्रामे क्यों इतने रियल लगते थे, 50-50 एंड आंगन टेढ़ा, क्योंकि वो उसमें असल में सब थे और इतने सादा थे सब. दैट्स व्हाट शी ट्राइड टू ब्रिंग इट बैक. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने निकाला है कि वाकई अगर हम सोचें तो वो रियल लाइफ इश्यूज थे जिसके ऊपर उन्होंने कॉमेडी को, जिसको कॉमिक बना दिया. तो उसने कहा कॉमेडी होती है, और कॉमेडी एक्चुअली होती है कि हमारे लिए असल प्रॉब्लम है, आपको हंसी आ रही है इस बात पे, मेरे लिए वो सब रियल टाइम में आपने तो था. मुझे शर्मिंदा कर लिया, मुझे स्ट्रेस में डाल रही है. किसी और की प्रॉब्लम है, मैं हंस रही हूँ. अब किस हाँ, but this is what happens. सिंपल ये है कि जो स्क्रीन प्ले राइटर ने लिखा है उसमें सारी उतार चढ़ाव, फनी एलिमेंट, टाइमिंग सब लिखा हुआ है. ओके सो आपको चेहरा बिगाड़ के एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अप्रोच नहीं लेनी. हमें रियलिस्टिक रखना है कि इरफान एक असल में रियल आदमी है, बुशरा उसको रियल एक लड़की मिली है जो कि इस तरह की है, जो कि जोर जिसको कहते हैं ना, जोर लगा के कॉमेडी करना, वो नहीं था, वो नहीं करना था, नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. सिचुएशन को और जुमलों की टाइमिंग को हंसाना चाहिए, रादर देन आप शक्ल बिगाड़ के वो कर रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग टाइप होता है. दैट्स ट्रू, जोर लगा के ना करना. हाँ. मेरा क्वेश्चन ये भी था इन द सेंस कि जैसे वैसे तो आमना मुफ्ती आई एम अ फैन ऑफ हर एंड आई हैव सीन हर वर्क, सो आई नो कि उनका काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है. जी, मेरे लिए कंटेंट का रिस्पॉन्सिबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट फिर भी कहीं आप लोगों का था कि जो चीज़ें पहले जिनको हम ह्यूमर में लेते थे, अब तो सोशल मीडिया की वजह से हम ह्यूमर में नहीं ले सकते, राइट? और लेना भी नहीं चाहिए. बॉडी शेमिंग या किसी के कलर पर या किसी की एज पे जैसे बात होती थी, आप बॉडी शेमिंग की बात करी, स्टेज पे थप्पड़ मारना एक रेगुलर बात थी जो कि आई डोंट नो कि इस दौर में यू नो हंसाने के लिए, अभी भी है थोड़ा बहुत हंसाने के लिए कि मतलब आपने चल थप्पड़ मार, वो तो आपको पता है. तो वो उस वक्त भी मुझे वो फील होता था, क्योंकि मैं शायद पैदा ही एक्टर हुआ था, तो मुझे फील होता था कि यार मैं एक्टर होता, मुझे इस तरह थप्पड़ मरता और मुस्तकिल तजलील होकर हंसी निकालने के. वैसे जो एक किसी की ज़ात को जलील करके कॉमेडी क्रिएट करना, वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट रही है हमेशा से, वो मुश्किल ही रहता है. वैसे तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा, नहीं, कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों ने निकाली हैं, आप लोग कॉन्शियस थे कि इसमें से कुछ वो तो स्क्रिप्ट को वो as it पहले is- करती रही है ना डायरेक्टर राइटर के साथ. ओके वो सारे सीन, हाँ, ये नहीं था कि डायरेक्टर को नहीं पता और असिस्टेंट बता रहे हैं हाँ भाई क्या सीन है, डायरेक्टर को असिस्टेंट को बुला के बताई थी बेटा ये सीन है. इनफैक्ट स्क्रीन प्ले भी लिखा हुआ था कि बुशरा इस वक्त ये फील कर प्रॉपर रही है, फॉलो करना था. तो वो बस शहरज़ाद ये कही थी कि जो लिखा है बेटा बस वो कर लो. और अगर आपने कोई डिटेल मिस कर दी है हाँ. तो बीच सीन में कहेगी जरा रुकते हैं और जरा ये पढ़िएगा, आपने ये नहीं पढ़ा स्क्रीन प्ले, पढ़ के आ जाना चाहिए था, तो आपको पता चलता कि अब आपने हाथ बढ़ाना है, तो आपने पढ़ा ही नहीं. नहीं 2 दिन के बाद तो सब सीधे हो गए होंगे. नहीं सीधा होना चाहिए, डिसिप्लिन. विद हर एक्चुअली शहरज़ाद इज़ वेरी इजी टू वर्क विद, अगर आपको समझ आ जाए कि उनको एग्जैक्टली आपसे क्या चाहिए, और वो कुछ ज़्यादा नहीं डिमांड कर रही हैं. वो कुछ नहीं मांगती, वो सिर्फ डिसिप्लिन मांगती है, जो कि बिल्कुल सही है बात.
why do you think ہمارے